وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ 17 پارے کا آغاز کریں گے۔ آنیسٹلی مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں شروع سے آپ کو بتا رہی تھی کہ میں پاکستان میں ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں کسی طرح سے اس سال میں نے جب سوچا تھا کہ میں دورہ قرآن کروا سکوں، لیکن پھر بار بار مجھے جیسے میری بات بھی ہو رہی تھی، میرے ہسبینڈ بھی تھے، وہ مجھے بار بار یہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ تم یہاں پہ ویکیشن پہ ہو، تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو ایک ایسا ہیوج کمٹمنٹ۔ لیکن پھر آخری دن میں نے یہ سوچا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل میں ہی تو درجات بلند کریں گے انشاءاللہ، امید ہے نا۔ تو اتنا مبارک مہینہ ہے، تھوڑی دیکھیں گے کہ کیسے جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ 17 پارے پہ میں تو پھر میں جب آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں مجھے اتنا حوصلہ ملتا ہے، اتنا حوصلہ ملتا ہے، اور پھر بالکل ویسے جیسے میرے لیے وائٹامنس ہوتے ہیں، پھر میں شروع ہو جاتی ہوں کہ نہیں، آج پھر سے مجھے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے کہ یا رب العالمین میرے لیے آسانیاں کرنا، اور تاکہ میں یہ پورا اپنا جو میں نے ایک عہد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے کا موقع دینا۔ آپ بھی میرے لیے بہت دعا کیا کیجئے، کیونکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ جائے اپنی زبان میں، کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں نے بھی جتنا سنا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو ہم کتنی آسانی سے کتنے احکامات ان کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہوتے اتنی، اور لگتا ہے کہ چلو خیر ہے، اب اتنے اچھے کام بھی کریں، اگر ساتھ یہ 2-3 چیزیں بھی نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ دیکھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ اور اگر ہم چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی ہمیں اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اس اوکے، اگر ہم کر سکتے ہیں اس طرح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہم جان بوجھ کے، مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ غلط ہے اور ہم جان بوجھ پہ اس پہ اکڑ جائیں، اس پہ ہم تکبر کریں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، کیونکہ ہم اپنے سامنے ابھی تک اللہ نہ کرے کوئی عذاب نہیں دیکھتے نا اپنی آنکھ سے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنی دیر سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں ہو رہی ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مشرکین مکہ کا یاد ہے نا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا کوئی عذاب ہمارے اوپر آتا تو ہمیں بھی پتہ لگتا ہم غلط ہے، اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اسی سوچ کو آپ لے کے دیکھیں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملتا جلتا نظر آئے گا کہ جب ہم بار بار داعیے دین سے سنتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ کرو، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لو اتنی دیر سے تو ویسے ہی ہماری شادیاں بھی ویسے، ہماری غمیاں بھی ویسے، شادیاں اور غمیاں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، خوشی اور غمی ہے زندگی میں، ویسے کی ویسے ہم کر رہے ہیں، یہ آج ہمیں نیا بتانے لگے ہیں کہ ایسے کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے۔ آج کی سورہ میں بھی آپ بار بار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا احکامات دیتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 17، سورۃ انبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، کہ نزدیک آ پہنچا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں۔
نہیں आती उनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मगर वो उसे सुनते हैं जब वो खेल में पड़े हुए होते हैं, मतलब खेल तमाशे में पड़े हुए हैं। उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं गफलत में पड़े हुए हैं उनके दिल, और चुपके चुपके करते हैं सरगोशियां जालिम लोग, कि नहीं ये मगर एक शख्स तुम्हारे जैसा, तो क्या तुम आ जाओगे जादू में जबकि तुम देखते हो। कहा इस पैगंबर ने कि मेरा रब जानता है हर बात को आसमान में और जमीन में, और सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा ये परेशान ख्वाब हैं, बल्कि उसने घर लिया है इसको, बल्कि ये एक शायर है। तो लाइए हमारे पास कोई निशानी, जैसा कि भेजे गए थे पहले रसूल। यही निशानियां मांगते थे ना, कि अगर कुछ ऐसे होता तो फिर कोई निशानी दिखा होता कि हम मान जाए, या फिर हमारे ऊपर जो तुम कहते हो अजाब है, तो अजाब की निशानी दिखा दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गुस्सा है, तो हमें भी पता चल जाए कि हम गलत काम कर रहे हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं ईमान लाई उससे पहले कोई बस्ती, तो हमने उसे हलाक कर दिया, तो क्या ये ईमान लाएंगे। और नहीं हमने भेजे तुमसे पहले मगर वो आदमी ही थे, वही किया करते थे हम जिनकी तरफ, तो पूछ लो इनसे जो याद रखते हैं अगर तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं बनाए थे हमने उनके ऐसे जिस्म के ना खाए खाना और ना थे वो हमेशा रहने वाले। और आयत नंबर 9, फिर सच्चा कर दिया हमने उनके बारे में अपना वादा, तो नजात दी हमने उनको और जिसको चाहा, और हलाक कर दिया हमने हद से निकल जाने वालों को। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक नाजिल की है हमने तुम्हारी तरफ एक किताब जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, तो क्या नहीं तुम समझते। और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियां जो थी जालिम, और उठाया हमने उनके बाद दूसरी कौमों को, फिर जब उन्होंने देखा हमारे अजाब को तो वो इससे भागने लगे। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि मत भागो और लौट जाओ उस तरफ, वो कुछ आसाइशें दी गई थी तुमको जिसमें, और अपने घरों की तरफ शायद कि तुमसे दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय हमारी किस्मत, बेशक हम जालिम थे। तो रही यही उनकी पुकार, यहाँ तक के कर दिया हमने उनको कटी हुई खेती बुझी हुई आग की तरह। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, खेल और तमाशे के तौर पर। और आयत नंबर 17, अगर हम चाहते कि बनाए खेल तमाशा तो हम बना लेते उसे अपने पास से, अगर होते हम ऐसा करने वाले। बल्कि हम फेंक मारते हैं सच को झूठ पर, तो वो उसका भेजा निकाल देता है, तो इसी वक्त वो नाबूद हो जाता है, और तुम्हारी खराबी है इस पर जो तुम बनाते हो। और आयत नंबर 19, और इसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है, और जो फरिश्ते इसके पास हैं, वो नहीं तकब्बर करते इसकी इबादत से, और ना ही वो थकते हैं। तस्बीह करते हैं वो रात और दिन, और वो सुस्ती नहीं करते हैं। क्या बना लिए उन्होंने कुछ माबूद जमीन में, तो वो उनके मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। और आयत नंबर 22, कि अगर होते इन दोनों जमीन और आसमान में माबूद अल्लाह के सिवा, तो फसाद बर्पा हो जाता इनमें, तो पाक है अल्लाह जो मालिक है अर्श का इन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे जो वो करता है, और वो बाज पुरस किए जाएंगे। क्या बना लिए हैं उन्होंने इसके सिवा माबूद, कह दो कि लाओ अपनी दलील। ये नसीहत है उनके लिए जो मेरे साथ हैं, और नसीहत है उनके लिए जो मुझसे कबल हुए, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते हक को, बस वो मुंह फेर लेते हैं। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल, मगर वही करते रहे हम उसकी तरफ कि नहीं कोई माबूद सवाए मेरे, तो मेरी ही इबादत करो। और कहा उन्होंने कि बना लिया है रहमान ने बेटा, वो पाक है इससे, बल्कि वो बंदा है इज्जत वाला। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बढ़ते इसके आगे बोलने में, और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो कुछ है उनके सामने और जो कुछ है उनके पीछे, वो नहीं सिफारिश कर सकते वो, मगर इसकी जिससे वो खुश हुआ, और वो उसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो कहते हैं इनमें से कि यकीनन मैं माबूद हूँ उसके सिवा, तो उसे सजा देंगे हम दोजख की, ऐसी ही सजा दिया करते हैं हम जालिमों को। और क्या नहीं देखा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा कर दिया, और बनाई हमने पानी से हर जानदार चीज को, तो क्यों नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 31, और बनाए हमने जमीन में पहाड़ ताकि ना वो डोलने लगे इनको लेकर, और बनाए हमने इसमें कुशादा रास्ते ताकि वो राह चले, और बनाए हमने आसमान को महफूज छत, और वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। और आयत नंबर 33, कि वही है जिसने पैदा किए रात और दिन और सूरज और चांद, सब अपने मदार में तैर रहे हैं,
اور نہیں بنائی ہم نے کسی بشر کے لیے تم سے پہلے ہمیشہ کی زندگی، پھر کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو مزہ چکنا ہے موت کا، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تم کو برے میں اور اچھے میں آزمائش کے طور پر، اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہر انسان پر ہے، جو انسان بھی اس دنیا میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسی کا حساب انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور جب تم کو دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا تو نہیں ٹھہراتے تم کو مگر ہنسی اور مذاق، کہتے کیا ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جو ذکر کیا کرتا ہے تمہارے معبودوں کا برائی سے، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ بنایا گیا ہے انسان جلد باز، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں، تو نہ جلدی کرو تم مجھ سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگی یہ دھمکی پوری، اگر ہو تم سچے، کاش کے جان لیتے وہ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے وہ اپنے چہروں پر سے آگ کو، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 40، بلکہ واقعہ ہوئی ان پر اچانک تو ہوش کھو دیے انہوں نے، پھر نہ تو ان کو طاقت ہوگی اس کو ہٹانے کی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 41، اور یقیناً مذاق اڑایا جاتا رہا رسولوں کا تم سے پہلے، تو آ گھیرا ان کو جو تمسخر کیا کرتے تھے ان میں سے اسی کا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو کہ کون ہے جو حفاظت کر سکتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان سے، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی معبود ہیں کہ بچا سکے ان کو ہمارے سوا؟ نہیں وہ استطاعت رکھتے خود اپنی ہی مدد کی، اور نہ انہیں ہماری طرف سے رفاقت حاصل ہوگی، بلکہ بہت سامان زندگی کا دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان کی عمر، تو کیا نہیں یہ دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہہ دو صرف یہ ہے میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کے مطابق، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، اور اگر چھو بھی جائے ان کو ایک لپٹ تیرے رب کے عذاب کی تو یقیناً کہنے لگیں گے کہ ہائے کم بختی ہماری، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 47 غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کی، قیامت کے دن تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرہ بھی۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنا انصاف کریں گے اس دن تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہوگا کسی کا عمل وزن برابر رائی کے دانے کے بھی تو ہم لے آئیں گے اس کو، اور کافی ہے ہم حساب لینے والے۔ اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو الفرقان اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے، وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے اور وہ قیامت کی گھڑی کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ ایک نصیحت ہے بربرکت نازل کیا ہے ہم نے جسے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے دی ابراہیم کو ہدایت اس سے پہلے اور ہم تھے اس کے جاننے والے، اور جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کیسی ہے یہ مورتیاں وہ تم جن کی پرستش پر جمے ہوئے ہو، وہ کہنے لگے کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، کہا اس نے یقیناً تم ہو، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وہ بولے کہ کیا لائے ہو حق یا تم مذاق کرنے والوں میں سے ہو؟ کہا اس نے نہیں، بلکہ تمہارا رب رب ہے آسمان اور زمین کا، وہ جس نے پیدا کیا ہے، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اور آیت نمبر 57، اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، پھر کر ڈالا اس نے ان کو ریزہ ریزہ سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں پہ دیکھیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو پڑھے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو توحید کس نے سکھائی تھی؟ اب دیکھیے پوری سوسائٹی اس وقت جو تھی وہ شرک پہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سمجھداری سے کام لیا کہ جس وقت وہ سارے عید کی خوشیاں منانے کے لیے گئے تو پیچھے سے جو ان کے بت تھے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا والا بت تھا نا اس کے کندھے پہ انہوں نے جا کے کلہاڑی رکھ دی، اور اتنی سمجھداری کی بات لگتی ہے کہ جب کلہاڑی رکھ دی، جب وہ لوگ واپس آئے
आके उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, और उनमें से किसी ने कहा कि ये जो एक लड़का है यहाँ पे वो हमारे बुतों के बारे में ऐसे बात करता है, तो वो गया भी नहीं था आज, हमारा ख्याल है कि ये उसका काम है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो उसको लेके आओ, हम पूछते हैं उससे कि ये उसका काम है। जब वो उन्होंने पूछा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने बड़े बुत से पूछो जिसकी तुम पूजा करते हो, जिससे तुम अपनी दुआएं कबूल कराते हो, तो वो तुम्हें बताएगा। अब देखिए कितनी समझदारी थी, थोड़ी देर के लिए तो उनको ये लगा, लेकिन फौरन ही उनके दिल बदल गए और उन्होंने कहा कि नहीं इब्राहिम, ये तुम्हारा ही काम है, तुमने हमारे बुतों के साथ ऐसे किया है। और फिर यही मामला करते करते जब नमरूद के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेके गए, तो फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम से जो बातें की, उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि इनको आग में फेंक दिया जाएगा। अभी इंशाल्लाह वो स्टोरी आगे आएगी, जहाँ पे आप आएगी तो मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगी। तो फिर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और हजरत इब्राहिम को उन्होंने अपनी आंख से इतना बड़ा मौजज़ा देख के भी नहीं माने थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार जो कहते हैं कि ये अब भी मौजज़ा देख के ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हम मौजज़ा इनको दिखा दें तो फिर हुज्जत तमाम हो जाएगी, फिर इन पे अजाब आ जाएगा अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ की थी कि मैं इनको अब समझाता रहूंगा, मैं इनको दीन की दावत देता रहूंगा, आप इनको मौजज़ा नहीं दिखाइए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे तमाम उम्मत से कि वो नहीं चाहते थे कि उन पे कोई अजाब आए। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहने लगे जिसने किया है ये हमारे माबूद के साथ, यकीनन वो जालिमों में से है। उन्होंने कहा कि सुना है हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए, कहते हैं उसे इब्राहिम। वो बोले कि लाओ इसे लोगों की आंख के सामने ताकि वो गवाह रहे। उन्होंने कहा कि क्या तूने किया है ये हमारे माबूदों के साथ है इब्राहिम। और आयत नंबर 63 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि किया होगा ये इसके बड़े ने, तो पूछ लो इनसे अगर ये बोलते हैं। फिर पलटे वो अपने दिलों की तरफ तो कहने लगे बेशक तू ही जालिम है। और अब आयत नंबर 65 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं कि यकीनन तू जानता है कि ये नहीं कुछ बोलते। उसने कहा क्या फिर पूछते हो तुम अल्लाह के सिवा उनको जो ना तुम्हें फायदा दे सके कुछ भी और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तुफ है तुम पर। और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, तो क्या नहीं तुम अकल रखते। वो कहने लगे जला डालो इसको और मदद करो अपने माबूदों की अगर हो तुम कुछ करने वाले। हुक्म दिया हमने ए आग हो जा सर्द और सलामती वाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और इरादा किया था उन्होंने इसके साथ बुराई का, तो कर दिया हमने उन लोगों को नुकसान उठाने वालों में, और बचा निकाला हमने उसे और लूत को उस सरजमीन की तरफ, वो कि बरकत रखी थी हमने जिसमें अहले आलम के लिए, और अता किए हमने इसको इसहाक और यकूब और मजीद भी, और सबको बना दिया हमने साले, और बनाया था हमने उनको इमाम कि वो हदायत करते थे हमारे हुक्म से, और वही भेजी हमने उनकी तरफ नेक काम करने की और नमाज कायम करने की और ज़कात देने की, और थे वो हमारी ही इबादत करने वाले। और आयत नंबर 74 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और लूत को अता की हमने उसे हिकमत और इल्म और नजात दी हमने उसे उस बस्ती से जो किया करती थी गंदे काम, बेशक थे वो लोग बदकार और बहुत ही बड़े फासिक, और दाखिल कर दिया हमने उसे अपनी रहमत में, बेशक वो था नेक लोगों में। और आयत नंबर 76, और नूह को कि जब पुकारा उसने इससे बेशतर तो कबूल फरमाई हमने दुआ उसकी, और नजात दी उसको और उसके घर वालों को बड़ी घबराहट से, और नुसरत बख्शी हमने उसको उन लोगों पर जो तकजीब किया करते थे हमारी आयात की, बेशक थे वो लोग बुरे, सो गर्क कर दिया हमने उन सबको। और दाऊद और सुलेमान को जब वो फैसला करने लगे खेती का, जब रात में चर गई उसमें बकरियां लोगों की, और थे हम उनके फैसले में गवाह, वो समझा दिया हमने उसका सही फैसला सुलेमान को, और दोनों को अता की हमने हिकमत और इल्म, और मुसख्खर कर दिया था हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को कि तस्बीह किया करते थे वो और परिंदे, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और आयत नंबर 80, और सिखा दी हमने इसको सनत लिबास जरा बनाने की तुम्हारे लिए, ताकि वो बचाए तुमको तुम्हारी लड़ाई के जरर से, तो फिर क्या हो तुम शुक्रगुजार। और सुलेमान के लिए ताबे कर दी हमने तेज हवा जो चलती थी उसके हुक्म से जमीन की तरफ, बरकत रखी थी हमने जिसमें, और हैं हम हर चीज का इल्म रखने वाले। और आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ताबे कर दिए उसके शयातीन में से जो गोताखोरी करते थे उसके लिए और किया करते थे दूसरे काम इसके अलावा, और थे हम उसके लिए निगहबान।
اور ایوب को کہ जब पुकारा उसने अपने रब को कि मुझे पहुंची है तकलीफ और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है रहम करने वालों में से, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ, फिर दूर कर दी जो थी उसे तकलीफ और अता फरमाए हमने उसके अहलो अयाल और इतने ही मजीद उनके साथ, ये मेहरबानी हमारी तरफ से और नसीहत इबादत करने वालों के लिए है। देखिए ये नसीहत इबादत करने वालों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत खुलूस से दिल से करते हैं ना, खालिस होके करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और इस्माइल और इदरीस और ज़िलकिफ़्ल ये सारे सब्र करने वालों में से थे और दाखिल किया हमने उनको अपनी रहमत में, बिलाशुबा वो सालेहीन में से थे। और मछली वाला जब चल दिया वो गुस्से में, फिर ख्याल किया उसने कि हरगिज नहीं हम गिरफ्त करेंगे उसकी। ये मछली वाले कौन थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। फिर पुकारा उसने अंधेरों में से कि नहीं कोई मबूद तेरे सिवा, तू पाक है, बेशक मैं हूँ कसूरवारों में। तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ उसकी और नजात बख्शी उसको गम से, और इसी तरह नजात देते हैं हम ईमान वालों को। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ज़िक्रिया कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मेरे रब ना छोड़ मुझे अकेला और तू सबसे बेहतर वारिस है। और आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो कबूल कर ली हमने दुआ उसकी और अता किया हमने उसको याहिया और दुरुस्त कर दिया हमने उसके लिए उसकी बीवी को। बेशक ये लोग जल्दी किया करते थे नेक कामों में और पुकारते थे हमें उम्मीद और खौफ से और किया करते थे हमारे आगे आजिज़ी। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ की कबूलियत की एक और बात भी बता दी कि वो कौन लोग हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, कि वो नेक कामों में भागते थे, जल्दी करते थे और पुकारते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को उम्मीद और खौफ के साथ और हमारे आगे आजिज़ी करते थे। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी अस्मत की, तो फूंक दी हमने उसमें अपनी रूह में से और बना दिया उसको और उसके बेटे को एक निशानी अहले आलम के लिए। बेशक ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरी ही इबादत करो। और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने मामलात को आपस में, सबको हमारी तरफ ही लौट कर आना है। बस जो करेगा नेक अमाल तो वो होगा मोमिन और नहीं रायगा जाएगी उसकी कोई भी कोशिश, और यकीनन हम इसको लिख रहे हैं। फिर से सुनिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बस जो करेगा नेक अमाल और वो होगा भी मोमिन तो नहीं रायगा जाएगी उसकी कोई कोशिश, और यकीनन हम इसको लिख रहे हैं। और हराम हो चुका है किसी बस्ती पर जिसे हमने हलाक कर दिया कि वो नहीं लौट कर आएंगे, यहाँ तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज और वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे और करीब आ जाएगा वादे का वक्त जो सच्चा है, तो नागहां वो फटी की फटी रह जाएंगी आंखें इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। हाय शामत हमारी, यकीनन हम रहे गफलत में इससे, बल्कि हम थे ही जालिम। यकीनन तुम और वो जिनकी इबादत करते हो तुम अल्लाह के सिवा ईंधन होंगे जहन्नम के, तुम सब इसमें दाखिल होकर ही रहोगे। अगर होते ये लोग माबूद तो ना दाखिल होते इसमें, और वो सब इसमें हमेशा रहेंगे और इनके लिए होगा वहां चलाना और वो इसमें ना कुछ सुन सकेंगे। और आयत नंबर 101 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कौन लोग इससे दूर रखे जाएंगे, कि बेशक वो लोग पहले ही मुकर्रर हो चुकी जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई, वो इससे दूर रखे जाएंगे इस आग से। नहीं सुनेंगे वो इसमें सरसराहट भी, और वो इसमें जिनकी ख्वाहिश करेंगे इनके जी हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 103 कि नहीं गमगीन करेगा उनको बड़ा भारी दिन भी खौफ में, और लेने आएंगे उनको फरिश्ते, यही वो दिन है तुम्हारा जिसका तुमसे वादा किया गया था। और आयत नंबर 104 के जिस दिन लपेट देंगे हम आसमान को इस तरह जैसे लपेट दिए जाते हैं मकतूबात, और जिस तरह इब्तदा की थी हमने पहली खल्क की, हम इसको दोबारा पैदा करेंगे, ये वादा है हम पर, यकीनन हम ऐसा करने वाले हैं। और बेशक हमने लिख दिया था ज़बूर में नसीहत के बाद कि ज़मीन के वारिस होंगे मेरे वो बंदे जो साले हैं, यकीनन उसमें तबलीग है इबादत करने वाले लोगों के लिए। और आयत नंबर 107 कि नहीं भेजा हमने तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। कह दो कि बस वही भेजी जाती है मेरी तरफ कि दर हकीकत तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फर्मा बरदार हो जाते हो? फिर अगर ये मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने आगाह कर दिया है तुम सबको यकसा तौर पर, और नहीं मुझे मालूम कि करीब है वो वक्त या दूर है जिसका तुमसे वादा किया गया है।
اور आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं पुकार कर की जाए जो बात, और वो जानता है जो छुपा कर बात की जाती है। और नहीं मैं जानता, शायद वो आजमाइश हो तुम्हारे लिए और फायदा उठाते रहना एक मुद्दत तक। कहा उसने, ए मेरे रब फैसला कर दे हक के साथ, और हमारा रब मेहरबान है, मददगार है इस पर जो तुम बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरह खत्म होती है। अब हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं सूरत अल हज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतिस साअति शैउन अज़ीम, कि ए लोगो डरो अपने रब से, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ है। जिस दिन तू इसको देखेगा भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिसको वो दूध पिलाती है, और गिरा देगी हर हमल वाली अपने हमल को, और तू देखेगा लोगों को मदहोश, हालांकि नहीं होंगे वो मदहोश, बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और लोगों में से है जो झगड़ता है अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और पैरवी करता है हर शैतान सरकश की। लिख दिया गया है जिसके बारे में कि जो उसे दोस्त रखेगा तो यकीनन वो उसको गुमराह कर देगा और रास्ता दिखाएगा उसको दोज़ख के अजाब का। ए लोगो, अगर तुम हो शक में मरने के बाद जी उठने में, तो यकीनन पैदा किया हमने तुमको मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से, जो कामिल भी है और नाकिस भी, ताकि जाहिर कर दें तुम पर अपनी कुदरत। और ठहराए रखते हैं हम रहमों में जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक। फिर तुमको निकालते हैं बच्चे की सूरत में, फिर तुम पहुंचते हो अपनी जवानी को, और तुम में से वो भी है जो मर जाता है, और तुम में से वो भी है जो लौटाया जाता है खराब उम्र की तरफ, ताकि ना जाने वो जानने के बाद बहुत कुछ। और तू देखता है जमीन को कि खुश्क पड़ी है, फिर जब हम बरसाते हैं उस पर मीत और शादाब हो जाती है, और उबरती है और उगाती है हर किस्म की बारौनक चीज। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी पूरी हिस्ट्री इसमें बयान कर दी। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और ये कि वो जिंदा कर देता है मुर्दों को, और ये कि वो हर चीज पर कादिर है, और ये कि क़यामत आने वाली है, नहीं कुछ शक इसमें, और ये कि अल्लाह उठाएगा उनको जो कब्रों में है। और लोगों में से वो भी हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, और बगैर हदायत के, और बगैर किताब रोशन के। मोड़े हुए हैं अपनी गर्दन ताकि गुमराह कर दे लोगों को अल्लाह के रास्ते से। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है, और चखाएंगे हम उसे क़यामत के दिन अजाब जलती आग का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 10 में, ये इस सबब से जो आगे भेजा तेरे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह नहीं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और लोगों में से वो भी हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह की किनारे पर होकर। आप इस आयत को गौर से सुनिए कि किनारे पे होके कैसे, कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बिल्कुल कभी उनको खैर मिलती है इस साइड पे तो उधर हो जाते हैं, जब उनको कोई उधर नजर आता है फायदा तो उधर चले जाते हैं। और लोगों में वो भी हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह के किनारे पर होकर, फिर अगर पहुंचे उसको कोई फायदा तो मुतमईन हो जाए इसके सबब, और अगर आ पड़े इस पर कोई आफत तो लौट जाए मुंह के बल। नुकसान उठाया उसने दुनिया में और आखिरत में भी, यही है वो इंसान जो खुला नुकसान उठाने वाला है। पुकारता है वो सवाए अल्लाह के उसको, जो ना उसको नुकसान पहुंचाए और जो ना उसका फायदा दे सके। यही है वो गुमराही इंतहाई दर्जे की। पुकारता है वो उसको जिसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके फायदे से। बेशक बुरा है ऐसा दोस्त, और बेशक बुरा है ऐसा साथी। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, बहिश्तों में बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। यकीनन अल्लाह करता है जो वो चाहता है। और जो ये गुमान करता है कि हरगिज नहीं मदद कर सकेगा उसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, तो उसको चाहिए कि बांधे एक रस्सी आसमान तक, फिर काट डाले, फिर देखे कि आया दूर कर देती है उसकी ये तदबीर इस चीज को जो उसे गुस्सा दिलाती है। और इसी तरह नाजिल किया हमने इस कुरान को खुली निशानियों के तौर पर, और यकीनन अल्लाह हदायत देता है जिसको वो चाहता है। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हैं और सितारा प्रस और ईसाई और मजूसी,
وہ लोग ہیں जिन्होंने शिर्क किया, यकीनन अल्लाह फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन, यकीनन अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। और अब आयत नंबर 18 बहुत प्यारी आया है, गौर से सुनिएगा। क्या नहीं तूने देखा कि अल्लाह को सजदा करते हैं जो कुछ है आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसानों में से भी, और बहुत से साबित हो चुका जिन पर अज़ाब, और वो जिसे ज़लील करे अल्लाह तो नहीं है उसका कोई इज़्ज़त देने वाला, बेशक अल्लाह करता है जो वो चाहता है। ये आयत सजदा भी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 19 में, ये दो एक दूसरे के दुश्मन फरीक झगड़ते हैं अपने रब के बारे में, तो वो जिन्होंने कुफर किया तराशे जाएंगे उनके लिए लिबास आग के, डाला जाएगा उनके सरों पर जलता हुआ पानी, घुल जाएंगे इससे जो कुछ है उनके पेटों के अंदर और खा लें भी। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अजाब की खबर किसके लिए कह रहे हैं? जो अल्लाह की मखलूक में से है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और उनके लिए हथौड़े होंगे लोहे के, जब भी वो चाहेंगे कि निकल जाएं इसमें से रंजो तकलीफ की वजह से तो लौटा दिए जाएंगे इसी में, और चखते रहो अजाब जलने का। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल बहिश्तों में, बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, बनाए जाएंगे उनको वहां कंगन सोने के और मोतियों के, और उनके लिबास वहां पे होंगे रेशमी। और आयत नंबर 23 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और हदायत दी गई उनको पकीज़ा बात की तरफ, और हदायत दी गई उनको उस रास्ते की तरफ जो काबिल तारीफ अल्लाह का रास्ता है। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने बनाया लोगों के लिए, बराबर है मुकामी लोग इसमें और बाहर से आने वाले, और जो इरादा करेगा इसमें गुमराही का जुल्म के साथ तो हम मजा चखाएंगे उसको दर्दनाक अजाब का। और जब मुकर्रर कर दी हमने इब्राहिम के लिए जगह इस घर की कि शरीक ना करना मेरे साथ किसी चीज को, और पाक रखना मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों और सुजूद करने वालों के लिए, और ऐलान कर दो लोगों में हज का कि वो आए तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर चले आते हों, और जो तमाम दूर दराज के रास्तों से। और आयत नंबर 28 ताकि हाजिर हो उन फवाइद पर जो उनके लिए हैं, और ले नाम अल्लाह का उन दिनों में जो मुकर्रर हैं उन पर जो उसने उन्हें दिए हैं, मुआशी चौपाओं में से तो खाओ इसमें से और खिलाओ खस्ता हाल जरूरतमंदों को। और आयत नंबर 29 फिर चाहिए कि दूर करे अपना मैल कुचैल और पूरी करे अपनी मन्नतें और तवाफ करे इस कदीम घर का, ये हुक्म है। और जो तज़ीम करे अल्लाह की हुर्मतों की तो वो बेहतर है उसके हक में और उसके रब के नज़दीक, और हलाल कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मवेशी सवाए उनके जो पढ़कर सुनाए जाते हैं तुमको, तो परहेज करो नापाकी से बुतों की और परहेज करो झूठी बातों से। और आयत नंबर 31 कि यकसू होकर अल्लाह के लिए, ना शरीक ठहरा कर उसके साथ, और जो शरीक मुकर्रर करे अल्लाह के साथ तो वो गोया ऐसा है जैसे गिर पड़ा आसमान से और उचक ले जाएं उसको परिंदे या उड़ा कर फेंक दे उसे हवा किसी दूसरी जगह। और ये हुक्म है, और जो तज़ीम करे अल्लाह की निशानियों की तो यकीनन ये है दिलों का तकवा, तुम्हारे लिए इनमें फायदे हैं एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उनके ज़बा होने की जगह है इस कदीम घर के पास। और अब आयत नंबर 34 अब जरा गौर कीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हम ये कहते हैं कि हम, क्योंकि जो बाहर स्पेशली पाकिस्तान में तो सभी को हलाल मिलता है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं जब ये बात आती है कि अहले किताब का कटा हुआ हम खा सकते हैं, तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि वो तो फिर अपने तरीके से काटते हैं, तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम ना लिया गया हो, बिस्मिल्लाह जैसे हम नहीं पढ़ते, तो क्या हम वो खा सकते हैं? अब उसका जवाब देखिए इसमें है कि और हर उम्मत के लिए मुकर्रर कर दिया हमने कुर्बानी का तरीका, ताकि वो ले अल्लाह का नाम, ताकि वो ले अल्लाह का नाम उन पर जो उसने उनको दिए चौपाए मवेशी में से, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो इसी के फरमाबरदार हो जो और खुशखबरी सुना दो आजिज़ी करने वालों के लिए। और अब यहाँ पे आप खुद ही आपको इसका जवाब मिल गया है। वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम अगर नहीं लिया लेकिन वो अहले किताब हैं तो उनका खा सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे उसका जवाब भी दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो लोग कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल और सब्र करते हैं इस पर जो मुसीबत पड़ी है उन पर,
اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹ کے مقرر کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، سلو اللہ کا نام اس پر قطار باندھ کر، پھر جب وہ گر پڑے پہلو کے بل تو کھاؤ ان میں سے، کھلاؤ کنات سے بیٹھ رہنے والے اور سوال کرنے والوں کو، اسی طرح سے بیان کر دیا ہم نے تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور نہیں پہنچتا ہے اللہ تک ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، بلکہ پہنچتا ہے اس تک اس کا تقوی۔ اسی طرح اس نے بیان کر دیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی سے یاد کرو اللہ کو اس پر جو ہدایت بخشی اس نے تمہیں، اور خوشخبری سنا دو نیک کام کرنے والوں کو۔ اور آیت نمبر 38، بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائے، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا کسی خیانت کرنے والے نہ شکرے کو۔ اور آیت نمبر 39، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ہر طرح سے قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق، سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے تو ضرور مسمار کی جا چکی ہوتی خانگاہیں اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ کے نام کا کثرت سے، اور ضرور مدد کرتا ہے اللہ ان کی جو مدد کرتے ہیں اس کی، بے شک اللہ بہت طاقتور ہے اور غالب والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس انسان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دے زمین میں تو قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور حکم دے نیکی کا اور منع کریں برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہے انجام سب کاموں کا۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو تو یقیناً جھٹلا چکی ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین والے، اور جھٹلایا گیا موسیٰ کو تو مہلت دی میں نے کافروں کو، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو تو کیسا تھا میرا پکڑنا۔ اور آیت نمبر 45، تو کتنی ہی بستیاں ہیں ہلاک کر ڈالا ہم نے جن کو اور وہ نافرمان تھی، سو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، سو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں تاکہ ہو جائے ان کے ایسے دل کے سمجھ سکتے یا ایسے کان کے سن سکتے ان سے، بس در حقیقت نہیں اندھی ہوتی آنکھیں بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں، ان کے دل اندھے ہیں، اور یہ جلدی کر رہے ہیں تم سے عذاب کے لیے، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے اس سے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں تھی مہلت دیتا رہا ان کو جبکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، اور میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 49، کہہ دو اے لوگو در حقیقت میں تم کو خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 50، تو جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، دیکھیں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں نا آیات کو نیچا دکھانے کی، ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تم میں سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی مگر جب اس نے آرزو کی تو ڈالا شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ، تو دور کر دیتا ہے اللہ اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ بنا دے وہ اس کو جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب آپ دیکھیے شیطان کا وسوسہ کون قبول کر لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، مومن بندہ ایسے نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سخت ہیں جن کے دل، اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے، اور تاکہ جان لے وہ جن کو عطا ہوا ہے علم کہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو وہ ایمان لائے اس پر، بس عاجزی کریں اس کے آگے ان کے دل، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اس کے راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس کی طرف سے، یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی ناگہاں، اور واقعہ ہو ان پر عذاب ایک نامبارک دن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں،
بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، وہ ہوں گے نعمتوں میں باغوں کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلاتے رہے ہماری آیات کو، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہوگا عذاب ذلیل کر دینے والا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر قتل ہوئے یا مر گئے، یقیناً عطا فرمائے گا ان کو اللہ عمدہ رزق، اور بے شک اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ اور آیت نمبر 59، ضرور داخل کرے گا وہ ان کو ایسے مقام میں وہ پسند کریں گے جسے، اور بے شک اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت اصول بتا رہے ہیں کہ یہ تو طے ہوا کہ جس نے آزادی اتنی ہی جتنی آزاد دی گئی اس کو، پھر زیادتی کی اس پر، تو ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے جتنی زیادتی کی اس کو اتنی ہی زیادتی اگر وہ کرتا ہے تو وہ معافی ہے، لیکن اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی اونچی شان والا اور بڑا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے برسایا آسمان سے پانی، تو ہوگی زمین سرسبز، بے شک اللہ مہربان ہے اور خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اسی کے حکم سے، اور وہ تھامے رہتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر، مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 66، اور وہی ہے جس نے حیات بخشی تمہیں، پھر موت دیتا ہے تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان بڑا نہ شکرہ ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ کہ وہ بندگی کرتے ہیں اسی طرح، تو نہ کرے یہ جھگڑا تم سے اس معاملے میں، اور بلاتے رہو تم اپنے رب کی طرف، بے شک تم اس راستے پر ہو جو سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ اگر یہ جھگڑا کرے تم سے تو کہہ دو کہ اللہ خوب واقف ہے اسے جو تم کرتے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جو باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے ایسی چیزوں کی نہیں نازل فرمائی اس نے جن کی کوئی سند، اور وہ چیزیں کہ نہیں ہے ان کے پاس جن کا کوئی علم، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی، تو پہچان لوگے تم ان کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا صاف ناگواری، ایسا لگتا ہے کہ حملہ کر دیں ان پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات۔ کہہ دو کہ کیا میں بتاؤں تم کو کہ زیادہ بری چیز اس سے بھی کیا ہے، وہ آگ ہے، وعدہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے، یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی کو بھی، اگرچہ جمع ہو جائے وہ سب اس کے لیے، اور اگر چھین لے جائے اس سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑوا سکتے وہ اس سے، کمزور ہیں مدد مانگنے والے اور وہ جن سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 بہت پیاری آیا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا، بے شک اللہ زبردست غالب ہے۔ اللہ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام رسا اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منتخب کر لے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 76 کہ جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف ہے رجوع تمام کاموں کا۔ اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی، اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اب یہ اس سورہ کی آخری آیا ہے اور اس پہ غور کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ نمبر 2 کیا کہ اس نے منتخب کیا تم کو اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو منتخب کیا، اس سے پہلے کیا تھا، جو اہل کتاب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین،
کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا تو پھر وہی کیونکہ وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو چوز کیا اور ہمیں کیا حکم دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمارے تو اپنے کام ختم نہیں ہوتے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے بہن بھائی، ہمارا خاندان، ہمارے دوست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم یہ دی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان سے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر انسان سے، عورت ہو یا مرد، ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ کام کر کے آئے ہو کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور دین بھی کون سا ہے؟ جو تمہارے باپ ابراہیم کا پسند کیا ہوا دین ہے، وہ اللہ ہے جس نے رکھا تمہارا نام مسلم، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تمہارے بارے میں اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ سو قائم کرو، نمبر 1 کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور پکڑے رہو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کے دین کیا؟ از اے وے آف لائف۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم نے کیسے مرنا، جینا، خوشیاں، غمیاں ہماری زندگی میں کیسی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری بات بتاتے ہیں کہ وہی تو تمہارا دوست ہے، سو کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 17 پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور جو کچھ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد